बारिश की तरह पड़ा है वहाँ खून अब खून में। भाभी क्या बोलूं भाभी। वो यहाँ पर वो बहन ने फोन करके वो काम पे जाता है, वो भाई को बोली वो भाई मेरे को लेने आ। અમદાવાદમાં હચમચાવી તે પ્રકારે ક્રૂરતાના દ્રશ્ય સામે આવ્યા છે, જેમાં એક યુવકના પગોની નસો કાપી નાખી મોઢાના ભાગે ઈંટોના ફટકા માર્યા અને તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો. આ યુવકનો વાંક હતો કે તે જે આરોપી છે તેના શાળા સાથે તેણે માથાકૂટ કરી બસ ને એને કિંમત ચૂકવવી પડી મોતથી. જો સમગ્ર મામલો છે શું ખુલાસા પોલીસે કર્યા છે, વિગતે વાત કરીએ. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ફૈઝાન. અમદાવાદમાં ફરી એકવાર કાયદા અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી છે. જે રીતે હવે હત્યા સામાન્ય બની હોય તેવી રીતે સામાન્ય બાબતોમાં પણ લોકો પર શૈતાન સવાર થઈ રહ્યો છે અને તેઓ હત્યા સુધીની ઘટનાને અંજામ આપી રહ્યા છે. એક તરફ કાયદાનો ડર બતાડવા માટે પોલીસ દ્વારા દિવસ રાત મહેનત કરવામાં આવી રહી છે, બીજી તરફ કેટલાક અસામાજિક તત્વો, લુખ્ખા તત્વો છે તે કાયદાને ખુલ્લો પડકાર ફેંકી રહ્યા છે. ત્યારે અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં આવેલા 4 માળિયા ખાતે જે હાલ મૃતક છે મોહમ્મદ શકીલ, તેના દ્વારા થોડાક દિવસ પહેલાં સદ્દામ નામનો જે વ્યક્તિ છે તેના ઘર પાસે ગાળાગાળી કરતો હશે, જેને લઈને સદ્દામ નામના વ્યક્તિએ વિરોધ કર્યો હતો અને અહીંયા ગાળાગાળી તું શું કામ કરે છે ભાઈ, ના કરતો તેવું કહીને બોલાચાલી કરી. તેના કારણે મૃતક અને સદ્દામ નામનો જે શખ્સ છે તેમના વચ્ચે બોલાચાલી થઈ. મામલો જે તે સમયે બીચક્યો પરંતુ શાંત પડી ગયો હતો. સદ્દામનો જે જમાઈ છે આસિફ શેખ, તેના ઘટનાની જાણ થાય છે અને મૃતક મોહમ્મદ શકીલ છે તે ફોન કરીને સદ્દામને કહે છે કે તારા જેટલા હોય તે બોલાવી લેજે. નાને લઈને વિવાદ વકરે છે અને 4 માળિયા વિસ્તારમાં રાત્રે 2:30 વાગ્યાની આસપાસ જે આરોપી આસિફ શેખ છે તે પોતાના સાગરીતો સાથે ત્યાં પહોંચે છે અને આમાં હાલ જે મૃતક છે મોહમ્મદ શકીલ, તેના પગના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડવામાં આવે છે, તેના પગની નસો પણ કાપી નાખવામાં આવી હોય તેવી વાત સામે આવી રહી છે. અને એટલું જ નહીં, આ જે મૃતક છે તેના માથાના ભાગે ફટકા મારીને તેને ઘટના સ્થળે જ મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવે છે. मेरा नाम हसीना है। ये जिसकी हत्या हुई आपका कौन लगता है? मेरा भांजा आएगा। कितने बजे तुम्हारे भांजे की हत्या हुई, तुम्हारे पता चला? हमको पता नहीं चला, मेरी आपा रोती भी आई तो बोले सोनू गुजर गया, तो हम लोग यहाँ आके देखे तो लाश की तरह ही पड़ा हुआ था। मेरी आपा आई थी मेरे घर पे बुलाने के लिए। कितने बजे आपको पता चला? 2-2:30 बज रहे थे मेरे ख्याल से, मेरे को इतना ध्यान नहीं, मेरे टाइम नहीं देखी थी। मेरा भांजा रसोड़े में जाता था, वो भाई के संग खाना पकाने के लिए रोटी बनाता था वो। अब ऐसा तो मालूम नहीं है, हम लोग यहाँ आते जाते नहीं थे, वही यहाँ आता जाता था। हमको ऐसा नहीं मालूम कि कौन दुश्मन है, मगर है ना थे उसके दुश्मन, जब भी तो उसको मारे ना भाई, एकला देख के मारे। वो आज एकला ही था, नहीं तो वो भाई बोल रहे थे कि बोले 2-1 उसके सगात रहते थे, आज वो एकला था तो उसको मारे पकड़ के। बस हमको तो कुछ नहीं, जो मारा है अल्लाह उसको बताए और उसको ही पकड़ा दो। वो तो बाहर ही तो रहता, वो एक जन तो होएगा नहीं कि जो उसको मारे होंगे, बहुत सारे जन मिलके ही मारे होंगे उसको। और यहाँ मारे भी होंगे तो कोई को आवाज नहीं गई होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि आवाज नहीं होगी, उसकी आवाज तो गई होगी ना, जरा कुछ आवाज होती तो इंसानों को आवाज आती है, तो यहाँ कोई को आवाज नहीं गई, कोई निकला नहीं, जरा बचाने निकल जाते, कोई का बच्चा जाता तो नहीं है, कोई का बच्चा जवान चला गया, जरा निकल जाते, उसकी जान बचा लेते तो क्या जाता बोलो। मेरा बच्चा तो चला गया। मेरा नाम नसीम बानो, मेरे लड़के की हुई है, मोहम्मद शकील नाम है उसका। नहीं मालूम, मर गया था जब मैं आई। 1 बजे वो घर पे आके गया मेरा लड़का, मैं बोली बेटा सो जा, बोले माँ मैं बाहर ही बैठा हूँ, वो कब यहाँ पे आया नहीं मालूम। कहाँ रहता था आपका लड़का? यहाँ बाजू। क्या नाम है यहाँ का? ये तो श्रीलंका कहलाता है, पाकिस्तान में करते हैं। वो काम करने रोटी पकाने जाता था। रोज मेहनत करके रोज कमाता? हाँ रोज कमाता था। आपको किसी पे शक है?
तो किसको बोलूं, अभी किसका नाम बताऊं मैं? अब मिलेगी सबूत देख। दुश्मनी तो बहुत, यहाँ पे तो दुश्मन बहुत थे उसके, कोई सही नहीं है। अभी नाम बताऊं तो किसका बताऊं, बताओ। शक तो किस पे है, किसका नाम बताऊं? वो तो रोज काम पे जाता था, आज ही यहाँ पर आया। मेरे बच्चे को जो मारा है जिसने भी, उसको मत छोड़ो, उसको पकड़ो, उसको सलाखों के पीछे डालो, उसको भी पता चले मारने का अंजाम क्या होता है। वो यहाँ पर वो बहन ने फोन करके, वो काम पे जाता है, वो भाई को बोली, वो भाई मेरे को लेने आया। આ ઘટનાથી ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા હતા। આ મામલાની જાણ વટવા પોલીસને થતાં પોલીસની ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી। તપાસના ધમધમાટની શરૂઆત કરવામાં આવી ત્યારે શું ખુલાસા પોલીસ તપાસમાં થયા છે, શું વિવાદ હતો આખો તે સાંભળો। ગઈકાલે મોડી રાત્રે આશરે 2:15 પહેલા ફરિયાદી મોહમ્મદ સમીર, મોહમ્મદ સલીમ, મોહમ્મદ અયુબ જાતે અંસારી, બ્લોક નંબર 36, વસંત ગજેન્દ્ર ગડકર નગર 4 માળિયાના રહેવાસીએ જાહેર કરેલી કે ભાઈ મરણ જનાર જે છે એ મોહમ્મદ શકીલ સન ઓફ મોહમ્મદ સલીમ, મોહમ્મદ અયુબ જાતે અંસારી, એ પણ ગજેન્દ્ર નગર ગડકર નગર 4 માળિયાના, અને આ બનાવ છે એની અંદર એક આરોપી આસિફ સન ઓફ સાબિર હુસેન કાસમ અલી જાતે શેખ, તે પણ 4 માળિયા ગજેન્દ્ર ગડકર નગર નાઓ વચ્ચે બોલાચાલી થયેલી અને અગાઉનું બંદૂક રાખી અને રાત્રે માથામાં પથ્થરથી અને પગના ભાગમાં જાંઘમાં છરીથી હુમલો કરી અને મોત નિપજાયેલ છે। હત્યાનું કારણ શું, કયા કારણોસર આ હત્યાની, કઈ બાબતને લઈને અગાઉ બોલાચાલી ઝઘડો થયો? એમાં જે મરણ જનાર જે છે એને અને આરોપી આસિફ ભાઈ છે, જે આસિફ શેખ, એનો એક સદામ કરીને એમના શાળા છે, સદામભાઈ, એમની જોડે આને બોલાચાલી ચાલતી હતી ને બધા 4 માળિયામાં સાથે જ રહે છે। એટલે એના ઘરેથી પસાર થતી વખતે આ મરણ જનાર છે એને અપશબ્દો બોલતો હોય, એ સદામભાઈએ કીધું કે ભાઈ અમારા ઘર આગળથી તમે અપશબ્દો નહીં બોલો, અહીંયા બધા લેડીઝો બધા રહે છે। એ બાબતે એ લોકોને થોડા દિવસથી બંદૂક ચાલતું હતું 4 માળિયાના બ્લોક નંબર 56 આગળ, અને પછી એ બંદૂકના લીધે આ મરણ જનારે એવું કીધેલું કે ભાઈ જે બી હોય માથાકૂટ કરવી હોય તો આવો, એવું ગઈકાલે રાત્રે મોડી રાત્રે એને કીધું હશે। એટલે આ આરોપી આપણે આસિફ સાબિર હુસેન કાસમ અલી, એ ત્યાં રાત્રે 2:15 લોકોને બોલાચાલી થઈ કે ભાઈ મારા શાળાના ઘર આગળ, સદામના ઘર આગળથી તું કેમ અપશબ્દો બોલે છે અને કેમ દાદાગીરી કરે છે, એ બાબતે રાત્રે એમને બોલાચાલી થઈ અને માથાકૂટમાં એણે આ છરી અને ત્યાં પડેલા પથ્થરથી 2 ઘા કરેલ છે, અને એમાં જે મરણ જનાર છે એનું મોત નિપજાય છે। મરણ જનાર છે એની ઉપર ગુસ્સીટોકના ગુના દાખલ છે, અને અગાઉ એને બાપુનગર, ગરીબનગર 4 રસ્તા ખાતે પોલીસની વાહન સાથે જે ત્યાં અસામરિક તત્વોએ ગુનો આચરેલો, એમાં એના સાગરીત તરીકે એને ધરપકડ થયેલી છે, અને રખિયાલ અને બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશનના એની પર ગુના દાખલ થયેલા છે। આરોપીનું કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ શું કરે છે, ક્યાંનો રહેવાસી છે અને કોઈ ગુનાહિત ઇતિહાસ? આરોપી પહેલા સરસપુર રહેતો હતો, સરસપુરથી ત્યાં વટવા 4 માળિયાના પરિવાર સાથે રહેવા આવ્યો છે। એની પર એક પ્રોહિબિશનનો વટવા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ થયેલ છે, અને પોતે પણ ઉગ્ર સ્વભાવનો છે અને શરીર સંબંધી ગુના કરવાની ટેવ વાળો છે। આરોપી સાથે કોઈ વ્યક્તિ સંડોવાયેલો હોય? હાલ આરોપીની ગઈકાલ રાતથી અટકાયત કરી પૂછપરછ ચાલુ છે કે તેને કોઈ ષડયંત્રમાં, કોઈ તૈયારીમાં, કે આરોપીને ગુનો કર્યા પછી કોઈ સંઘર્ષમાં રાખવામાં કોનો રોલ છે, એમાં પોલીસની તપાસ ચાલુ છે। ઓકે, આપણે સાંભળ્યા હતા અમદાવાદના જે ડિવિઝનના એસીપી, તેમણે આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને માહિતી આપી છે।
ને જે ક્રૂરતા હેવાનિયત આ ઘટનામાં વટાવવામાં આવી છે તેના કારણે આ ઘટના પણ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. દર્શક મિત્રો, આવા જ નવા વિડીયો સાથે આપણે માહિતગાર કરતા રહીશું, એટલે નવજીવન ન્યૂઝ જોતા રહો.